Good morning to all of you. Myself Govindas Pute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. Dear friends, my subject is Pharmaceutics First, and under this subject we learn about chapter that is the Packaging of Pharmaceuticals, in which in last lecture we discuss about the material used for the making of containers, that is the glass, plastic, metal and paper and board, in which we learn about glass, in which mostly what is the advantages of glass. It is the transparent, available in various size and shapes, can withstand the variation in temperature and pressure during sterilization, economical, readily available, protect the photosensitive medicament from light during their storage, neutral after proper treatment, impermeable to moisture and atmospheric gases, good protection power, do not deteriorate with age, easily label, and can be sealed hermetically or by removable closures. These are the advantages of glass. Then disadvantages of glass. Glass is the fragile, so its container are easily broken when dropped or knocked out. Glass containers are heavy, which increase the cost of its transportation from one place to another. Glass containers may release alkali to aqueous preparations. Then composition of glass. Glass is composed of sand, soda ash, limestone and chelate. Chelate is broken glass that is mixed with the batch and acts as a fusion agent for the entire mixture. The composition of glass varies and it depends on the specific purpose for which it is used. Silicon, aluminum, boron, sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc and barium are generally used in the preparation of glass. Then type of glass: soda lime glass, borosilicate glass, silicon treated glass, sulfur glass, neutral glass, amber color glass. Amber color glass having again subtype: type first glass, type second glass and type third glass. Then one test have also used for that is the hydrolytic resistant glass. That this test is carried out on the unused containers. Then up to here we discuss in last lecture. Next material that used for the made up of containers, or material used for making of containers, that is the plastic. Advantages of plastic: they are light in weight, can be easily handled. प्लास्टिकचं वेट कसं आहे, कमी आहे कम्पेअर टू ग्लास, दॅट्स वाय दे आर लाईट इन वेट. देन कॅन बी इझिली हँडल. वेट कमी आहे त्यामुळे हँडल करायला पण ते कसे आहेत, इझी आहेत. देन पुअर कंडक्टर ऑफ हीटचे पुअर कंडक्टर आहे प्लॅस्टिक, हीटचं पुअर कंडक्टर आहे. देन हॅव सफिशियंट मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, त्याला एक सफिशियंट मेकॅनिकल स्ट्रेंथ आहे. त्यानंतर कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड इझिली, ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी पण इझिली आहे. कारण की काचेसारखं प्लास्टिक फ्रजाईल नाही म्हणून ते जरी खाली पडलं किंवा आदळलं गेलं आपल्याकडून तरी ते तुटू शकत नाही, फुटू शकत नाही. म्हणजेच इट इज इझिली ट्रान्सपोर्टेड बिकॉज इट इज नॉट फ्रजाईल. देन ऑल्सो अनब्रेकेबल. आत्ता सांगितलं मी तुम्हाला की ती खाली पडलं किंवा ट्रान्सपोर्ट दरम्यान जरी काहीतरी इजा झाली त्याला तरी ते अनब्रेकेबल आहे. देन इट ऑल्सो अवेलेबल इन व्हेरियस शेप अँड साईज. प्लास्टिक पण काय आहे, व्हेरियस वेगवेगळ्या शेप आणि साईजमध्ये अवेलेबल आहे. त्यानंतर दे आर रेजिस्टंट टू इनऑर्गॅनिक केमिकलला ते काय करत आहे, रेजिस्टंट करते आहे. त्यानंतर इट हॅव गुड प्रोटेक्शन पॉवर. प्लास्टिकची पण प्रोटेक्शन पॉवर कशी आहे, गुड प्रोटेक्शन पॉवर आहे. देन देअर आर नो चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्स ॲज इट कम्स इन ग्लास कंटेनर्स. कसल्याही प्रकारच्या चेंज फॉर्मेशन फ्लेक्स ग्लास कंटेनरमध्ये किंवा ग्लास कंटेनरसारखा होत नाही. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. काय ॲडव्हान्टेजेस आहे प्लास्टिकचे? फर्स्ट, लाईट इन वेट. सेकंड, कॅन बी हँडल इझिली. थर्ड, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. फोर्थ, सफिशियंट मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. फिफ्थ, can be transported easily. 7, unbreakable
then available in various shape and size. Next, resistant to inorganic chemicals, also have good protection power, and there are no change of formation of flakes as it comes in glass containers. These are the advantages of plastics. Then next one is the disadvantages of plastic. प्लास्टिकचे सगळ्यात अगोदर डिसएडव्हान्टेज, इट इज एक्सपेन्सिव्ह, हे महाग जातं. देन मे बी ॲब्सॉर्ब केमिकल सबस्टन्स सच ॲज प्रिझर्वेटिव्ह ऑफ सोल्युशन. आणि प्लास्टिक काय करतं आहे, प्रोडक्टमधले जे प्रिझर्वेटिव्ज आहेत त्या प्रिझर्वेटिव्ज ॲब्सॉर्ब होऊ शकतात किंवा प्लास्टिकमधनं ते ॲब्सॉर्ब होतात. देन दे आर रिलेटिव्हली एक्सपेन्सिव्ह. देन स्पेशल टाईप ऑफ गम और अडेझिव्ह रिक्वायर्ड फॉर लेबलिंग. लेबल करण्यासाठी याला स्पेशल टाईपचा गम किंवा अडेझिव्ह पाहिजे, म्हणजे लेबलिंग पण कशी आहे, डिफिकल्ट आहे कम्पेअर टू ग्लास. देन परमेबल टू वॉटर व्हेपर अँड ॲटमॉस्फेरिक गॅसेस. ॲटमॉस्फेरिकमध्ये जे काही वॉटर व्हेपर्स असतात आणि गॅसेस असतात त्याला अलाउड करते, पास होण्यासाठी अलाउ करते प्लास्टिक. देन दे कॅन नॉट withstand heat without softening, or they may interact with certain chemical to cause softening and distortions. These are the disadvantages of plastics. Then next, composition of plastic. Plastic are synthetic polymers of high molecular weight. प्लास्टिक काय आहे, सिंथेटिक पॉलिमर ऑफ हाय मॉलिक्युलर वेट. प्लास्टिक इज मेड अप फ्रॉम वन ऑर मोर पॉलिमर्स टुगेदर विथ सर्टन ॲडिटिव्ज. प्लास्टिकमध्ये काय आहे, एक किंवा एकापेक्षा जास्त पॉलिमर्स आणि काही ॲडिटिव्ज आहेत. द पॉलिमर कॉमनली यूज, त्यामध्ये जे काही कॉमनली पॉलिमर यूज केले जातात त्यामध्ये येते पॉलिथिलीन, पॉलिप्रॉपिलिन, पॉलिव्हिनिल क्लोराईड, पॉलिस्ट्रीन, मिथिक्लेट, then polyethylene tetraphthalate and polytrifluoroethylene. These are the polymers used in the composition of plastic. Then the additives included in plastic formulation are additives कोणकोणते असतात, मग त्यामध्ये additives असतात अँटीऑक्सिडंट, अँटीस्टॅटिक एजंट, कलरिंग एजंट, lubricants, plasticizer आणि stabilizer. These are the additives used in the composition of plastic. The individual polymer has its own merits and demerits. म्हणजे जे काही पॉलिमर्स आपण पाहिले आता, पॉलिइथिलीन असेल, पॉलिइथिलीन असेल, पॉलिप्रॉपिलिन असेल, पॉलिव्हिनिल क्लोराईड असेल, पॉलिस्ट्रीन असेल, पॉलिमिथिल मिथाक्रायलेट असेल, पॉलिइथिलीन टेट्राफॅलेट असतील, किंवा जे पॉलिमर्स प्लास्टिकच्या कंपोजिशनमध्ये यूज करतात त्यासाठी त्यांना एक वेगवेगळे ॲडिटिव्स आणि त्यांना वेगवेगळे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस, मेरिट, डिमेरिट्स आहेत ते आपण पाहूया. इन विच फर्स्ट पॉलिथिलीनलाच म्हटलं, पॉलिथिन असं पण म्हटलं जातं, पॉलिथिलीन किंवा पॉलिथिन. इट इज फ्लेक्झिबल, व्हेरी लाईट बट टफ प्लास्टिक. पॉलिथिलीन किंवा पॉलिथिन काय आहे, फ्लेक्झिबल आहे, त्यानंतर व्हेरी लाईट, एकदम कमी वजन आहे, पण टफ प्लास्टिक आहे. व्हेरी लाईट बट टफ प्लास्टिक. इट इज परमेबल टू वॉटर व्हेपर अँड डज नॉट डिटोरिएट विथ एज अनलेस इज एक्सपोज टू सनलाईट फॉर अ लॉंग पिरियड. आणि हे काय करतं, वॉटर वेपरला परमेबल करतं आहे, अलाव करतं आहे, इम्परमेबल करतं, नॉट अलाव करतं आहे वॉटर वेपरला, बट डज नॉट डिटोरिएट, म्हणजे एजनुसार याला खराब पण होत नाही, सनलाईटने एक्सपोज पण होत नाही. इट हॅज हाय परमेबिलिटी टू गॅसेस, परंतु हे वॉटर व्हेपरला इम्परमेबल आहे, पण जे वेगवेगळे गॅसेस आहे त्या वेगवेगळ्या गॅसेसला परमेबिलिटी आहे, सच ॲज ऑक्सिजन विच कॅन लीड टू डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल स्टोअर इन इट. ऑक्सिजनला परमेबल आहे, त्यामुळे त्यामध्ये जे काही मटेरियल स्टोअर केलेलं आहे त्याच्या डिटोरिएशनला ते इफेक्ट करतं. इट हॅज परमेबिलिटी टू सर्टन ऑइल अँड प्रिझर्वेटिव्ह, काही ऑइलला आणि प्रिझर्वेटिव्हला पण ते अलाव करतं आहे, टू अलाव, पास होण्याला अलाव करतं आहे. दीज आर द
melting point being in the range of 110 degree Celsius to 115 degree Celsius. 110 ते 115 डिग्री सेल्सिअसमध्ये याचा बॉइलिंग पॉईंट आहे. देन इट कॅन बी स्टरिलाइज बाय हीट. हे हीटनं स्टरिलाइज केलं जातं. देन इट इज यूज फॉर प्रिपेरिंग बॉटल्स. मग पॉलिथिन कशासाठी यूज करतात पहा, बॉटल्स तयार करण्यासाठी, टबिंग तयार करण्यासाठी. देन हीट सिलेबल पॅकेजिंग. देन फिल्म्स. हाय डेन्सिटी पॉलिथिन is rigid plastic which has high resistance to oils. It has higher melting point and can be sterilized by autoclaving. Autoclaving आपण sterilize करू शकतो. It is used for preparing disposable syringes and containers for packaging of a number of pharmaceutical preparations. This is the polyethylene किंवा polythene. Then polyvinyl chloride PVC. Polyvinyl chloride, it is flexible, heavier and more permeable to water vapor. हे कसं आहे, पॉलिव्हिनिल क्लोराईड PVC फ्लेक्झिबल आहे, हेवी जड आहे आणि मोर परमिएबल टू वॉटर व्हेपरला अलाव करणारं आहे विथ नॉर्मल पॉलिथिनच्या कम्पेअर. इट हॅज हाय क्लॅरिटी अँड इट डज नॉट इफेक्ट बाय सनलाईट. इट इज यूज फॉर प्रिपेरिंग आय ऑइंटमेंट ट्यूब्स. मग हे सनलाईटचा याच्यावरती कसलाही परिणाम होत नाही. मग यासाठी आपण आय ऑइंटमेंटच्या ट्यूब्स, कोलॅप्सल ट्यूब ज्या असतील त्या बनवण्याला किंवा आय ऑइंटमेंटच्या ज्या काही ट्यूब्स असतील ते बनवण्यासाठी आपण पॉलिव्हिनिल क्लोराईड किंवा PVCचा वापर करतो. देन पॉलिमिथिल मिथोक्रिलेट PMMA. हे काय आहे, हे एकदम हार्ड आहे पण स्ट्रॉंग आहे. हार्ड, स्ट्रॉंग आणि लाईट वेट आहे, ट्रान्सपरंट पण आहे. ठीक आहे. ही पॉलिमिथिल मिथोक्रिलेट कसं आहे, PMMA हार्ड, स्ट्रॉंग बट लाईट, ट्रान्सपरंट प्लास्टिक आहे आणि हे सॉफ्ट पण होतं. 100 डिग्री सेल्सिअसला हे सॉफ्ट बनतं आणि इट इज यूज फॉर प्रिपेरिंग अ बॉटल आणि ट्यूब. हे कशासाठी यूज केलं जातं, बॉटल आणि ट्यूब बनवण्यासाठी यूज केलं जातं. देन पॉलिस्ट्रीन कसं आहे, हार्ड, रिजिड, लाईट मटेरियल आहे. हार्ड, रिजिड आणि लाईट मटेरियल आहे. इट कॅन बी इझिली मोल्डेड इन टू एनी शेप. आपण याला कोणत्याही शेपमध्ये इझिली मोल्ड करून घेऊ शकतो. So it is used for preparing bottles, tubes, jars, boxes and syringes. म्हणजे आपण कशासाठी यूज करू शकतो, प्रिपेरिंग बॉटल्स, ट्यूब्स, जार्स, बॉक्सेस आणि सिरिंग बनवण्यासाठी आपण याचा वापर करू शकतो. देन पॉलिटेट्रा फ्लोरोइथिलीन PTFE. पॉलिटेट्रा फ्लोरोइथिलीन हे कसं आहे, ट्रान्सलंट आहे, ऑपेक आणि पोजेस हाय रेजिस्टंट टू सॉल्वंट अँड केमिकल्स. इट इज अनचेंज इवन ॲट अ टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सिअस. 250 डिग्री सेल्सिअसला पण यामध्ये कसलाही चेंज होत नाही. देन पॉलिप्रॉपिलिन कसं आहे, इट इज व्हेरी मच सिमिलर टू हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. इट इज व्हेरी लाईट अँड हीट रेजिस्टन्स. हे खूप लाईट आणि हीट रेजिस्टन्स आहे आणि याचा मेल्टिंग पॉईंट 170 डिग्री सेल्सिअस आहे. पॉलिप्रॉपिलिनचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे, 170 डिग्री सेल्सिअस आहे. अँड इट कॅन बी ऑटोक्लेव रिपीटली. हे रिपीटली ऑटोक्लेव केल्याच्यानंतर रिपीट आपण ते करू शकतो. इट इज यूज फॉर प्रिपेरिंग डिस्पोजेबल सिरिंग्स. म्हणजे कशासाठी यूज केले जातात, डिस्पोजेबल सिरिंग्स, ट्युबिंग्स, स्क्वीन्स, बॉटल्स आणि पॅकेजिंग फिल्मसाठी याचा आपण वापर करतो. त्यानंतर पॉलिॲमाइड्सलाच म्हटलं आहे. नायलॉन काय आहे, इट इज व्हेरी टफ प्लास्टिक आहे, ग्रेट फ्लेक्झिबिलिटी आणि हीट रेजिस्टन्स आहे. टफ प्लास्टिक, ग्रेट फ्लेक्झिबिलिटी आणि हीट रेजिस्टन्स प्लास्टिक आहे. याचा मेल्टिंग पॉईंट 200 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि हे पण ऑटोक्लेव केल्याच्यानंतर आपण याला रिपीट करू शकतो. नायलॉन हॅज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह पोलार सेंटर्स अँड टेंड्स टू attract several common preservatives such as phenol, parahydroxybenzoic acid and its ester. Nylon is used for the preparation of syringes, tubing and packaging films for surgical dressing and instruments. In polycarbonate जे काय, it is transparent, has high impact strength and very good heat resistance. It is used in the preparation of surgical equipments. The next one, classification of
प्लास्टिकचे 2 प्रकार पडतात. पहिला थर्मोप्लास्टिक टाईप आणि थर्मोसेटिंग टाईप. थर्मोप्लास्टिक म्हणजे काय? दिस टाईप ऑफ प्लास्टिक गेट सॉफ्टन टू अ व्हिस्कस फ्लुइड ऑन हिटिंग अँड हार्डन अगेन कूल. म्हणजे हीट केल्याच्यानंतर सॉफ्ट होते आणि कूल केल्याच्यानंतर पुन्हा हार्ड होते. दॅट इज नथिंग बट थर्मोप्लास्टिक. समजलं आहे? थर्मोप्लास्टिक म्हणजे काय की असं प्लास्टिक जे हीट केल्याच्यानंतर सॉफ्ट बनतं आहे आणि कूल केल्याच्यानंतर पुन्हा हार्ड बनतं आहे. दॅट इज नथिंग बट thermoplastic type. This type of plastic gets softened to viscous fluid on heating and hardness again on cooling. The hardness after cooling is influenced by the degree of cross leakage or intermolecular attraction between the long chain molecule. For example, nylon, polystyrene, polymethyl methacrylate. These are the example of thermoplastic. Thermoplastic example nylon, polystyrene and polymethyl methacrylate. Then next one class is the thermosetting plastic. Thermosetting plastic काय आहे? This type of plastic may become flexible but does not become fluid on heat. हे फ्लेक्झिबल आहे पण हीटवरती केल्यानंतर सॉफ्ट बनत नाही किंवा त्याचं फ्लुइड तयार होत नाही. दे आर जनरली हार्ड अँड ब्रिटल. हे हार्ड आणि ब्रिटल आहेत. रूम टेम्परेचर बिकॉज म्हणजे रूम टेम्परेचरला हे हार्ड आणि ब्रिटल आहे. Because of high degree of cross linking, they retain their shape even up to temperature of decomposition. म्हणजे they retain their shape even up to temperature of decomposition. That example has phenol formaldehyde resins and urea formaldehyde resins. These are the examples of thermosetting type of plastic. The plastic used for packaging of pharmaceutical products should be tested for any extract coming out after treating it with acid, alkalis, water and organic solvent which are included in the formulations. Next one is the metals. Metals are used for the construction of containers. The metal commonly used for this purpose are aluminum, tin plated steel, stainless steel, tin and lead are the used for the making a container. Advantages of metal: it is the sturdy, then it permeable to light, moisture and gases. Impermeable to light, moisture आणि gases. कशालाही अलाव करत नाही लाईट, मॉइश्चर आणि गॅसेसला. देन लाईट इन वेट ॲज कम्पेअर टू ग्लास कंटेनरपेक्षा यांचं वजन कमी आहे. देन लेबल कॅन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन देअर सरफेस. लेबल जे आहे ते आपण डायरेक्टली मेटल कंटेनरवरती प्रिंट करू शकतो. म्हणजे याला वेगळे लेबल लावण्याची गरज नाही. म्हणजे इझी टू लेबल करण्यासाठी इझी आहे. देन they can be made into rigid unbreakable containers by impact extrusion. म्हणजे हे अनब्रेकेबल कंटेनर्स तयार होतात. these are the advantages of metals. Then disadvantages, sorry I have here is one is the disadvantages. Sorry, these are the disadvantages. हे काय आहेत? डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत. these are the disadvantages in which expensive, हे महाग आहे. प्लास्टिक आणि ग्लासच्या कम्पेअर सगळ्यात जास्त महाग मेटल कंटेनर जातात. then they may shed metal particle into the pharmaceutical product. They are not generally used for extemporaneous dispensing and they react with certain chemical or drugs. ते काही केमिकलसोबत काय दाखवतात रिॲक्शन पण शो करतात. इन विच जनरली काय यूज करतो आपण त्यामध्ये ॲल्युमिनियम, टीन, लीड. कन्स्ट्रक्शन ऑफ कोलॅप्सिबल ट्यूब बनवण्यासाठी ॲल्युमिनियम, टीन आणि लीड यूज करतो. देन द कोलॅप्सिबल ट्यूब्स आर अवेलेबल इन व्हेरियस साईज. आणि ज्या कोलॅप्सिबल ट्यूब आहेत त्या वेगवेगळ्या साईजमध्ये अवेलेबल आहेत. कोलॅप्सिबल ट्यूब म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल कोलगेट पेस्टची जी ट्यूब असते दॅट इज नथिंग बट वन एक्झाम्पल ऑफ कोलॅप्सिबल ट्यूब. कोलगेट पेस्टची जी ट्यूब आहे
ते कोलॅप्सिबल ट्यूबचं एक एक्झाम्पल आहे. मग तशा ट्यूब्स बनवण्यासाठी ॲल्युमिनियम, टीन आणि लीडचा वापर केला जातो, जो की वेगवेगळ्या साईजमध्ये आपल्याला अवेलेबल आहे. इन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री द कोलॅप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम इन टीन ऑर प्रेफर. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये टीनपासून बनवलेल्या कोलॅप्सिबल ट्यूब प्रेफर केल्या जातात, कारण दे कम्पॅटेबल विथ अ वाईड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. हावेवर दे आर क्वाईट कॉस्टली. त्या कॉस्टली असतात, परंतु प्रोडक्टसोबत कॉम्पॅटेबल असतात. द कोलॅप्सिबल ट्यूब मेड फ्रॉम ॲल्युमिनियम आर लाईट इन वेट. आणि ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या कोलॅप्सिबल ट्यूब लाईट इन वेट असतात अँड आर मोस्टली यूज फॉर टूथपेस्ट. जे ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या कोलॅप्सिबल ट्यूब ह्या मोस्टली टूथपेस्टसाठी वापरल्या जातात किंवा क्रीमसाठी पण वापरल्या जातात. दीज आर लेस कॉस्टली दॅन कोलॅप्सिबल ट्यूब मेड फ्रॉम टीन. टीनपासून बनवल्या गेलेल्या कोलॅप्सिबल ट्यूबपेक्षा ॲल्युमिनियमच्या कोलॅप्सिबल ट्यूब ह्या स्वस्त आहेत. लीड ट्यूब्स आर द cheapest among all metal collapsible tubes but are not used for pharmaceutical packaging due to risk of lead poisoning. लीड्सपासून ज्या ट्यूब्स बनवल्या जातात ह्या स्वस्तच पडतात, परंतु त्या आपण फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स पॅक करण्यासाठी वापरत नाही, कारण लीड पॉयझनिंगचा त्यासाठी धोका असतो. इफ द प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पॅटेबल विथ बेअर मेटल अँड इंटेरियर ऑफ द कोलॅप्सिबल ट्यूब कॅन बी कोटेड विथ वॅक्स टाईप फॉर्म्युलेशन और विथ रिझिन solution. Wax lining are mostly used with water-based product in tin tubes. The expoids and vinyl are used as a lining material for aluminum tubes, which gives better protection to the product filled in it. The metal containers are also used for bulk packaging of tablets, capsule, powder and food materials. Metal foil may be used for wrapping individual suppositories or pastries. However, it is mainly used in strip packaging or blister packaging. Then next one is the paper and board. Paper and board हे खूपच रेअर कंडिशनमध्ये यूज केलं जातं. पेपर अँड बोर्ड आर यूज व्हेरियस फॉर्म ऑफ पॅकेजिंग ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. दे आर यूज फॉर प्रिपेरिंग आउटर कंटेनर्स. आउटर कंटेनर्स बनवण्यासाठी पेपर बोर्डचा वापर केला जातो, सच ॲज कार्टून बॉक्सेस, एनवलप्स अँड ड्रम्स, टू प्रोव्हाइड ॲडिशनल मेकॅनिकल प्रोटेक्शन टू द अदर कंटेनर्स. म्हणजे बाहेरचे जे खोके बॉक्स म्हणतो आपण त्याला, दॅट इज द, ते कशापासून बनवले जातात, पेपर आणि बोर्डपासून बनवले जातात. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रीप ब्लिस्टर पॅक ऑफ टॅबलेट्स, कॅप्सूल्स, सपोजिटरी अँड पेसिसरीज मे बी पॅक इन अँड आउटर पेपर बोर्ड कार्टून. Collapsible tubes of ointment, cream and gels as well as liquid medicine in size 500 ml and below may be packed in other paperboard carton. Slide paperboard boxes suitably line by line may be used for extensions, dispensing suppositories, pastries and powder. These are the 4 type of materials used for the making a container in which glass, plastic, metal, paper and board. These are हे 4 प्रकारचं मटेरियल कंटेनर बनवण्यासाठी वापरलं गेलं जातं. दॅट इज द किंवा 4 प्रकारचं मटेरियल कंटेनर्स बनवण्यासाठी वापरलं गेलं जातं. Remaining will be discussed in next lecture. Thank you.